ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی لکھی کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ کرتوگلو کے سپاہی ارطغرل کے سپاہیوں پر حملہ کرتے ہیں اور سلطان علاؤالدین کے سپاہیوں سمیت ارطغرل کے سپاہیوں پر تلوار چلاتے ہیں اور نام ارطغرل کا ہی لگا دیتے ہیں۔ دوسری طرف استاد اعظم کی ملاقات ابن العربی سے حلب میں ہوتی ہے۔ کرتوگلو ارطغرل کو جرگے میں لا کھڑا کر دیتا ہے اس الزام کے تحت کہ اس نے اپنے ہی قبیلے کے سپاہیوں کو مارا ہے۔ سب لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر گندوگدو نے آج ہم سب کو یہاں کیوں بلایا ہے، کہ اتنے میں گندوگدو سردار جیسی پوشاک پہنے سردار کے تخت پر بیٹھتا ہے تو جرگے میں جمع سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ کچھ دیر سب کو دیکھنے کے بعد گندوگدو کردوگلو سے طنزیہ لہجے میں سوال کرتا ہے کہ بائبورا کہاں ہے؟ کردوگلو لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں جواب دیتا ہے کہ مجھے کیا پتا بائبورا کہاں ہے۔ پھر گندوگدو آواز بلند کر کے سب کو بتاتا ہے کہ کل ہمیں نہر کے کنارے بائبورا کی لاش ملی ہے۔ جرگے میں ایک شور سا برپا ہو جاتا ہے۔ گندوگدو پھر کردوگلو سے سازش کرنے اور سلیمان شاہ کو مردہ سمجھ کر قبیلے والوں کے سامنے بیعت لینے کی کوشش کرنے پر غصے کے عالم میں سوال کرتا ہے تو کردوگلو گندوگدو سے پوچھتا ہے، تم کس حیثیت سے سوال کر رہے ہو سردار کی طرح؟ کردوگلو کہتا ہے کہ بائبورا کی موت کا حساب تم ہم سے مانگ رہے ہو، لیکن ارطغرل نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کی خبر نہیں ہے کیا تمہیں؟ ابھی جرگے میں موجود لوگ یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ارطغرل نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ تبھی کردوگلو سب کو جھوٹی کہانی سناتا ہے کہ رات میں جیسے ہی مجھے خبر ملی کہ ارطغرل نے سلیمان شاہ کے مہمانوں کو اغوا کر لیا ہے اور ان کو قبیلے سے دور لے کر جا رہا ہے تو میں نے اپنے کچھ سپاہی اس کے پیچھے بھیج دیے۔ صبح ان سپاہیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ ارطغرل نے ہی قبیلے کے ان 5 سپاہیوں کا قتل کیا ہے۔ یہ سب تم دونوں بھائیوں کی ملی بھگت ہے اور اصل میں نہیں بلکہ تم دونوں بھائی اپنے بابا کی بیماری کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ کردوگلو غصے میں کہتا ہے کہ باپ کی جگہ سردار بن کر تم بیٹھے ہو اور یہ جرگہ بھی تم نے ہی بلایا ہے اور غلط مجھے ثابت کرنا چاہتے ہو۔ جہاں ایک طرف قائی قبیلے کے لوگ حلب کوچ کرنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، وہیں دوسری طرف ارطغرل، شہزادے اور باقی سب سلجوق کی سرحد کو پار کر کے کچھ دیر کے لیے ایک جگہ قیام کرتے ہیں۔ ٹیٹوس اور اس کے سپاہی بھی ارطغرل اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے قیام کی جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ ٹیٹوس ارطغرل اور باقی سب کو مارنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ العزیز کے وزیر اعظم شہاب الدین حلب میں ارطغرل پر ہونے والے حملے کی تفتیش بندی بنا کر رکھے ہوئے سپاہی آرکوز سے کرتے ہیں۔ اسے تکلیف دے کر اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے وہ جس نے میرے بھتیجے امیر العزیز کے مہمان پر حملہ کرنے میں تمہارا ساتھ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے اکیلے کی سازش نہیں ہے بلکہ حلب سے ہی کوئی ہے جو تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اتنے میں امیر العزیز بھی قید خانے میں آ جاتا ہے۔
और कहता है, चचा जान, अगर आरकूस अर्तुगरुल पर हमला करने वाले का नाम बता दे तो हम इसको जिंदा छोड़ देंगे। आरकूस झूठी गवाही देता है और कहता है कि मुझे अर्तुगरुल पर हमला करने के लिए शहाबुद्दीन ने कहा था। यह कहने पर शहाबुद्दीन आरकूस की गर्दन पर वार करते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। शहाबुद्दीन अमीरुल अजीज की सवालिया नजरों की तरफ देखते हैं और ये कहकर कैद खाने से चले जाते हैं कि तुम फिक्र मत करो, आरकूस जल्द ही सच बोलेगा। टिटुस के सिपाही अपने किले में लड़ाई की मशक कर रहे होते हैं कि टिटुस का भेजा हुआ एक सिपाही घोड़े पर बैठकर किले में दाखिल होता है और ऐलान करता है कि तैयार हो जाओ, टिटुस हमारे मुंतजिर हैं। तो सब सिपाही मशक छोड़कर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। एलानोरा मारियो से कहती है कि मेरे बाबा सबसे ज्यादा आप पर भरोसा करते थे और मैं भी सबसे ज्यादा आप पर ही भरोसा करती हूँ, हालांकि अपने चचा से भी ज्यादा। एलानोरा मारियो के साथ चलते चलते उसे कहती है कि टिटुस ने जाने से पहले किसी जिंदान का जिक्र किया था। हो सकता है कि बाबा अभी भी किसी की जिंदान में कैद हों। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? मारियो कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, आप टिटुस से ही पूछ लीजिएगा। यह सुनकर एलानोरा वहां से गुस्से में शहाबुद्दीन इब्नुल अरबी के पास अपने मसाइल के हल के लिए जाते हैं और उनका वजीर बताता है कि शहाबुद्दीन अपने ओहदे से दस्तबरदार होकर आगे की जिंदगी अल्लाह की राह में वक्फ करना चाहते हैं। इब्नुल अरबी फरमाते हैं कि तख्तो ताज को छोड़कर दरवेशी इख्तियार करना चाहते हो, लेकिन फिर उन सब का क्या होगा जो तुमसे उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। तुम तख्त पर भी रहकर अल्लाह को राजी कर सकते हो, तुम्हारे जिम्मे ईमानदारी से काम करना है। शहाबुद्दीन कहते हैं कि मैंने हमेशा अपने काम में ईमानदारी ही दिखाई है और हर काम जिम्मेदारी से निभाया है। अमीरुल अजीज मेरा भतीजा है और मेरे बच्चों की तरह अजीज है। सब महलों से वजीर के कत्ल होने की खबरें आ रही हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे भतीजे पर भी कोई आंच आए। इब्नुल अरबी कहते हैं कि तुम डर कर पीछे मत हटो और अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाते रहो, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इब्नुल अरबी फरमाते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, खुदा भी उसी को फतेहयाब करता है जो दुश्मन के खौफ से कदम पीछे नहीं हटाता और हमेशा साबित कदम रहता है। अल अजीज के कैद खाने में जहां आरकोस को कैद कर रखा था, एक खातून पर्दा किए और हाथ में खाना लिए हुए कैद खाने के अंदर दाखिल होती है। अपने चेहरे से नकाब हटाकर आरकोस को कहती है कि जन्नत में यसु मसीह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर वो अपने हिजाब से छोटी सी जहर की एक गोली निकालकर आरकोस को थमा देती है और कहती है कि जब मैं तुम्हें दोबारा नजर आऊंगी तो वो लम्हा तुम्हारी खुदावंद से मुलाकात का होगा। आरकोस को इशारतन खुदकुशी का पैगाम देकर वो फिर से चेहरे पर नकाब डालती है और कैद खाने से बाहर चली जाती है। उस्ताद आजम नासिर से सवाल करते हैं कि काय कबीले वाले मसले का क्या बना? क्या तुम सुलेमान शाह और काय कबीले वालों को हमारी सरहद से दूर रखने में कामयाब हो जाओगे? नासिर जवाब देता है कि पहले शहाबुद्दीन वाला मामला हल हो जाए तो उसके बाद सुलेमान शाह वाला मामला तो खुद ब खुद ही हल हो जाएगा। उस्ताद आजम कहते हैं कि टिटुस ने भी हमें यही यकीन दिलाया था, लेकिन काय कबीले वाले हमारी सरहद के करीब पहुंचने वाले हैं। ये बात सुनकर नासिर उस्ताद आजम से पूछता है कि काय कबीले वाले तो चंद लोग हैं, तकरीबन 2000 का लश्कर होगा, उनके यहाँ आ जाने से आपको किस चीज का खतरा लाहक है? इस बात पर उस्ताद आजम कहते हैं कि मैं अंदालिया और कुर्स को फतेह करने के लिए सलेबी लश्कर तैयार कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी जंगजू कबीला हमारी सरहद के पास कयाम करे। काय कबीले वाले मेरे इस मकसद में रुकावट का बायस बन सकते हैं।
गुंदोगदू की बीवी कुर्दोगलू को मिलने बुलाती है और उसे बताती है कि सुलेमान शाह आज रात अपने जख्म के इलाज के गर्ज से हलब जा रहे हैं। अगर वो हलब से सेहतयाब होकर वापस आ गए तो तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा। फिर गुंदोगदू की बीवी और कुर्दोगलू अपने अपने मफाद की खातिर मिलकर सुलेमान शाह को हलब जाने से पहले ही कत्ल कर देने की मंसूबेबंदी करते हैं। अब क्या सुलेमान शाह हलब के लिए रवाना हो पाएंगे या उससे पहले ही कत्ल कर दिए जाएंगे।